जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देवी मनकर जति भी जड़ित होती प्रत्येक को मोर कृष्ण प्रेम मोर नमस्कार हैप्पी न्यू ईयर प्रभु आम को निश्चित भाव में प्रत्येक दिन प्रभात उठे आम को प्रत्येक आत्मिक माना दे प्रभु मु देखते अर्ली मॉर्निंग में स्टार्टिंग मो लाइफ रे फर्स्ट टाइम मो गोटे मीट रे जॉइन करथिली अर्ली मॉर्निंग रे बहुत किसी शिक्षा मिले मते एठार मध्य मु बहुत धन्यवाद देवी मधुस्मिता दीदी को निश्चय मु एक्सप्लेन करि पारबी नै एठारे मु जड़ित होला पर बहुत किसी मन निश्चय शिखिसे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मते सुयोग देइथिबा हेतु मोर टेस्ट माने मो आगरो भी थरे कहिथिले एठारे बे निश्चय मो केबे भी पछे भी नै मो टेस्ट माने जो स्थान रे भी कहवा पई सब बेले कहूथिबी मो जीवन गोटे एमती थिला कि सब बेले मोर माँ बापा मते मोर समस्त मोर कार्यक्रम रे समस्त मोर अभाव पूरण करुथिले मु केबे भी दुख कौन मु जान नथिले मोर युवा बयस रे मु सब बेले आनंद सब बेले मो मोर माने लाइक सब बेड कैटेगरी थी जहाँकि बेड हैबिट्स करू नथिली किंतु जिते भी मोर जहाँ किसी भी आवश्यक थिला मोर माँ बापा मते जगौथिले किंतु तार जहाँकि मो बाबा माँ जोड़ा मते हेल्प करुथिले तार सुजोग को नहीं कि मो खराब बाटर गति करुथिले जेमति कि जा सहित भी मो झगड़ा ही पड़ुथिले जेमति कि गर्ल्स मान को लेकिन भी मो गोटे मनता आड़ जाऊे से टाइप रुले कि निश्चिंत भाव कहबी कि जिते भी मो बापा माँ मत गाड़ी कहले गाड़ी आनी दौले पैसा कहले पैसा दौले फोन कहले फोन भी दौले मत जिते जहाँ मत आवश्यक माँ बापा मत पूरण करुले मु गोटे बोली पुओ थी आम घरे तो निश्चिंत भाव में गोटे पुओ बोलिकी समस्त बाबा माँ समस्त पुओ मान एमती करते कि मो जीवन टी अलग थिला प्रभु निश्चय गोटे दिन मत एमती आश्चर्य भाव में कार्य कले मो मो माँ बापा फायदा उठाऊली से सब टर्चर टाइप करुले गोटे दिन मो जीवन एमती आसला कि मो निजे गोटे दिन चर्च गोटे दिन जाइए मु सब प्रार्थना डाकुले आस आस बोली किंतु केबे भी जाऊ नथिले किंतु गोटे दिन मु एमती टाइम पास रे बसिया जाइए से दिन कंटिन्यू मु चर्च जावाको लगिले तापरे फिर भी मोर जीवन केबे भी चेंज हे नथिला मो प्रभु को टोटली जान नथिली हम घरे मो जतले मो छोट थिली मो मरवा लोक मु बंची मो माँ कही थाए मुझे भलसे जानी ना मो पेटर गोटे पिली टाइप थिला पित्त बोली कहे जो मो 6-7 वर्ष थी से मुझे पूरा डेथ ये थी आम बाबा से ब्राह्मण थिले जो क्रिश्चियन हेलु मामी हम बाबा को चप्पल रे मारी तो कौन क्रिश्चियन हेलु बोली किंतु निश्चय मुझे मरवा थी जड़े पालक आसिले मो घरे बाबा को कहले बाबा जो प्रभु को जानिले हम बाबा को मामी बहुत मारी तो मुझे ग्रहण करने कहला क्रिश्चियन धर्म बोली कि बहुत मारी और मुझे लास्ट स्टेज रे थी मम्मी को केते माने गुरु लोक माने जति अच्छे से माने कहले कि तो पुआ बंचब ना बहुत जल्दी मरजी बोली कि बहुत लोग आम घर धमक देले माने एमती हरासमेंट करिले मम्मी को जड़े पालक आसी कहले प्रार्थना करो प्रभु को विश्वास करो तुम पुओ भल हो बोली कि जो लोक मैंने कहते 15 वर्ष मरज केत लोग कहते 10 वर्ष मरज बोली निश्चिंत भाव से पालकर कथा शुणिकी मम्मी गोटे कथा कहले जदि सत्य प्रभु अच्छा तो मो पुओ को बंचे दिंतु बोली
ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନକୁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି 15 ଇୟର୍ସରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, 10 ଇୟର୍ସରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଅଶ୍ୱିନକୁ ଏବେ 26 ଇୟର ହେଲାଣି ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ମୋର ଯୋଉଟା ଥିଲା ମୋ ପେଟ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ତାର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣୁନଥିଲି, ତାଙ୍କର ଫାଇଦାକୁ ମୁଁ ଉଠଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ମତେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ଆସିଲି? ମୋ ମମି ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି, କେତେ ପଇସା ହେଲେ ବି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କର, ମତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଗଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦେଇକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠି ଜାଣିଲି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୋ ବାପା ମା ହୁଏତ ମତେ ପଇସା ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସହ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନେକ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ବାଟରେ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛି, ଯେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ସେଠି କହୁଥିଲେ ତୁ ଆଉ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ଜେଲରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। କାରଣ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମମାନେ କାହାକୁ ବି କଥା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଆଡରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଟାଚ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜେଲରେ ବି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଠାରେ ଅନେକ ମଦ ଏଟା ସେଟା ପିଇବା ଲୋକମାନେ, ବେଡ୍ ହାବିଟ୍ସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ମଧ୍ୟ ରୋଦନ କରିଲା ଭଳିଆ କଥା ମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିକି ଯିବି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରୁ ନ ବାହାରିବି, ଏଇଟା ବି ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାରାଗାର ଭିତରେ ମତେ ୟୁଜ କଲେ। ମୁଁ ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲି କି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ଅନେକ ଫାଇଦା ମୁଁ ଉଠେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ମତେ ଧରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ରାତି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ସକାଳେ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯୁବା ବୟସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ବାବା ମାଙ୍କର କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତି। ବାବା ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ସେଇପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ମୋ ବାବା ମା ମତେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁଥିଲେ ମତେ ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାରାଗାର ଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କାରାଗାର ଭିତରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିଲି, ବାହାରେ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ଆଗରେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନ ଥିଲେ ତ ସିଏ କିଏ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ମତେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଜୀବନ କଣ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଜେଲ ଯାଇଥିଲି, ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି, ବହୁତ
ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟ ଖୋଜୁଥିଲି କି ମତେ ମୋ ଗାଁ ଘର ମାନେ ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମୁଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହଉଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଗ୍ରୁପକୁ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମତେ ମିଳିଛି ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଠାରୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବା ରଖେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବଢୁଥିବା କୌଣସି ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ମନ୍ଦତା ଆଡରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନଉଥିବା ଆମେ ମୋ ପରି ଯୋଉ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ମୁଁ ଥିଲି ସେଇପରି କୋଉ ପିଲା ବି ନଥିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦିଦି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ।